బ్రహ్మోస్ ఎయిర్ స్పేస్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ టెస్టింగ్ ఫెసిలిటీని కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ వర్చువల్ గా ప్రారంభించారు. దేశానికి యూపీకి ఇది చారిత్రాత్మకమైన రోజని అన్నారు. లక్నోలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ హాజరయ్యారు. ఆపరేషన్ సింధూర్లో బ్రహ్మోస్ శక్తి ఏంటో స్పష్టమైందని, బ్రహ్మోస్ ప్రభావం ఎలా ఉంటుందో పాకిస్తాన్ను అడిగితే తెలుస్తుందని యోగి ఆదిత్యనాథ్ అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో బ్రహ్మోస్ ఎయిర్ స్పేస్ నుండి సీనియర్ అధికారులు, రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధులు, సాయుధ దళాలకు చెందిన ప్రముఖులు కూడా పాల్గొన్నారు. मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा, और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा, और इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दे दिया है। ब्रह्मोस मिसाइल యూపీ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ బ్రహ్మోస్ క్షిపణి గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. బ్రహ్మోస్ క్షిపణి శక్తి గురించి పాకిస్తాన్ ప్రజలకు తెలుసని, భవిష్యత్తులో జరిగే ఏ ఉగ్రవాద చర్యనైనా యుద్ధ చర్యగా పరిగణిస్తామని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రకటించారని తెలిపారు. ఉగ్రవాదాన్ని పూర్తిగా అణిచివేయనంత వరకు ఉగ్రవాద సమస్య పరిష్కారం కాదని, ఉగ్రవాదాన్ని పూర్తిగా అణిచివేయాలంటే మనమందరం ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ నాయకత్వంలో ఏకగ్రీవంగా పోరాడాలని అన్నారు. ఉగ్రవాదం ప్రేమ భాషను ఎప్పటికీ అంగీకరించదని, దానికి స్వంత భాషలోనే సమాధానం చెప్పాలని ఆపరేషన్ సింధూర్ ద్వారా భారతదేశం మొత్తం ప్రపంచానికి సందేశం ఇచ్చిందని అన్నారు. हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। आप सब तो जानते ही हैं कि आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे है। आज ही के दिन 1998 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके दुनिया को भारत की ताकत दिखाई थी, और वह परीक्षण हमारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डिफेंस पर्सनल और कई अन्य स्टेक होल्डर्स के अथक प्रयासों का ही परिणाम था। यह हमारे वैज्ञानिकों तथा इंजीनियर्स को मान्यता देने, उनको रिकॉग्नाइज करने और उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करने का दिन है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने इसका शिलान्यास किया था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी थे। उस दौरान मैंने यह इच्छा जाहिर की थी कि जितनी जल्दी हो सके इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाए, और मुझे यह देखकर बेहद खुशी हुई कि आप लोगों ने मेरी भावनाओं का सम्मान रखा और महज 40 महीने में इस प्रोजेक्ट को पूरा करके दिखाया। आज हमारे आसपास जैसी परिस्थितियां हैं, उसे देखते हुए यह बेहद जरूरी हो जाता है कि हम अपने लक्ष्यों को ऐसे ही समयबद्ध तरीके से पूरा करते रहें। इस मौके पर मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। यदि इतने कम समय में ब्रह्मोस की इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी की स्थापना हो सकी तो इसके पीछे योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं डीआरडीओ, हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर्स और इस प्रोजेक्ट से जुड़े हर व्यक्ति और संस्था को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके इस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी को खड़ा किया है। देश भर के वैज्ञानिक, इंजीनियर्स और युवाओं का योगदान हमें इस फैसिलिटी सेंटर में देखने को
मिलेगा। मैं आपकी मेहनत और लगन को नमन करता हूं। आप सब तो जानते ही हैं कि आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे है। ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ కీలక ప్రకటన చేసింది. ఆపరేషన్ సింధూర్పై స్పందిస్తూ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఆపరేషన్ సింధూర్ ఇంకా ముగియలేదని, ఆపరేషన్ సింధూర్ కొనసాగుతుందని ప్రకటించింది. తమకు అప్పగించిన పనులను విజయవంతంగా పూర్తి చేశామని, అత్యంత ఖచ్చితత్వం, వృత్తి నైపుణ్యంతో నిర్వహిస్తున్నట్లు ఎయిర్ ఫోర్స్ స్పష్టం చేసింది. ఆపరేషన్ సింధూర్పై ఊహాగానాలు నమ్మొద్దని సూచించారు. పాకిస్తాన్ కాల్పుల్లో మరో జవాన్ మృతి చెందాడు. జమ్మూ కాశ్మీర్ ఆర్ఎస్పురా సెక్టార్లో పాకిస్తాన్ జరిపిన కాల్పుల్లో రైఫిల్ మన్ సునీల్ కుమార్ మృతి చెందారు. ఆయన మృతదేహాన్ని తోటి సైనికులు జమ్మూలోని టైవా గ్రామంలోని అతని నివాసానికి తీసుకొచ్చారు. రంగారెడ్డి జిల్లా మహేశ్వరంలో ఆపరేషన్ సింధూర్ మద్దతుగా ఎమ్మెల్యే సబితా ఇంద్రారెడ్డి నాయకత్వంలో భారీగా తిరంగ ర్యాలీ నిర్వహించారు. జాతీయ జెండాలను చేతపట్టుకుని భారత్ మాతాకి జై అంటూ నినాదాలతో హోరెత్తించారు. స్థానిక అంబేద్కర్ విగ్రహం నుండి బాలాపూర్ చౌరస్తా వరకు ఆమె భారీ ర్యాలీకు శ్రీకారం చుట్టారు. ఆమె మాట్లాడుతూ ఆపరేషన్ సింధూర్లో భాగంగా ప్రతీకారంతో పాకిస్తాన్ విరుచుకుపడడంతో మన దేశ జవాన్ మురళీ నాయక్ అమరులయ్యారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి కలగాలని ఘనంగా నివాళులర్పించారు. మహిళలు చూస్తుండగానే భర్తల ప్రాణాలు గాల్లో కలిపేసిన ఉగ్రవాదులకు తగిన మరణ శాసనాన్ని నేల కూర్చడం హర్షించదగ్గ విషయమని సబితా ఇంద్రారెడ్డి అన్నారు. మన యుద్ధం చేస్తున్న భారత ఆర్మీకి సంఘీభావంగా ఈరోజు ఒక ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది. నిజంగా మన భారత ఆర్మీకి సెల్యూట్ చేయాలా. ఎందుకంటే రాత్రులక పగలనక సరిహద్దుల్లో కాపలా కాస్తూ మనల్ని కంటికి రెప్పలా కాపాడుతున్న వాళ్ళకి సెల్యూట్ చేయాలి. ఈరోజు భారత ఆర్మీ ఏదైతే యుద్ధం చేస్తుందో అది పాకిస్తాన్ మీద అని భావించొద్దు. ఉగ్రవాదం మీద యుద్ధం జరుగుతా ఉంది. ఉగ్రవాదమైన ఉన్మాదమైన ఎక్కడున్నా, ఏ రాష్ట్రంలోనే, ఏ దేశంలోనే ఎక్కడున్నా కూడా అణచివేయాల్సిన అవసరం మానవాళికి. అదే పని ఈరోజు మన భారత ఆర్మీ చేస్తా ఉన్నారు. దాదాపు 26 మంది సామాన్యుల ప్రాణాలు తీసుకున్న ఉగ్రవాదాన్ని ఉపేక్షించకూడదని ఈరోజు భారత ఆర్మీ చేస్తున్న పోరాటానికి మనం అందరం కూడా మద్దతుగా నిలుస్తూ వాళ్ళకి అభినందనలు చెప్తా ఉన్నాం, సెల్యూట్ చేస్తా ఉన్నాం. ఈరోజు ఎక్కడైనా కూడా ఉగ్రవాదానికి దేశం ప్రపంచంలోనే స్థానం లేకుండా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఈరోజు వాళ్ళకి సెల్యూట్ చేస్తూ భారత ఆర్మీకి అందరికీ కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయిన అమరులకి వాళ్ళకి నివాళి అర్పిస్తూ మరొకసారి యావత్ భారతదేశం అంతా కూడా ప్రతి కులము మతము భేదం లేకుండా అందరం కూడా ఈరోజు భారత్ ఆర్మీ, భారత సైన్యం వెనకాలనే ఉంది. మీరందరూ కూడా చేస్తున్న పోరాటం వెలకట్టలేనిది. మరొకసారి వారికి సెల్యూట్ చేసుకుంటూ వారికి అభినందనలు తెలియజేస్తూ జై భారత్. మహేష్ నియోజకవర్గం తరఫున మన యుద్ధం చేస్తున్న భారత ఆర్మీకి సంఘీభావంగా
ఈరోజు ఒక ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది. నిజంగా మన భారత ఆర్మీకి సెల్యూట్ చేయాలా. ఎందుకంటే రాత్రులక పగలనక సరిహద్దుల్లో కాపలా కాస్తూ మనల్ని కంటికి రెప్పలా కాపాడుతున్న వాళ్ళకి సెల్యూట్ చేయాలి. ఈరోజు భారత ఆర్మీ అనంతపురం జిల్లా కల్లితాండాలో ఆస్ట్రు నయనాల మధ్య వీర జవాన్ మురళీ నాయక్ అంత్యక్రియలు ముగిశాయి. ప్రభుత్వ సైనిక అధికార లాంఛనాలతో మురళీ నాయక్ వ్యవసాయ క్షేత్రంలో కన్నీటి వీడ్కోల్ మధ్య అంత్యక్రియలు జరిగాయి. సైనికులు పోలీసులు గాల్లో 3 రౌండ్ల కాల్పులు జరిపారు. మురళీ నాయక్ అంతిమయాత్రలో ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్, మంత్రులు, కూటమి నేతలు, స్థానికులు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. అంతకుముందు మురళీ నాయక్ పార్థివ దేహానికి ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్, మంత్రులు నారా లోకేష్, సవిత, అనిత, సత్యప్రసాద్ నివాళులర్పించారు. మురళీ నాయక్ కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించారు. ప్రభుత్వం తరపున అండగా ఉంటామని వారికి హామీ ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమానికి పలువురు ప్రముఖులు హాజరు కానున్నారు. మురళీ నాయక్ పార్థివ దేహాన్ని చూసి గ్రామస్తులు కన్నీరు మున్నీరుగా విలపించారు. కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘించి పాక్ ఎప్పుడు కవ్వింపు చర్యలకు పాల్పడిందని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఫైర్ అయ్యారు. ఉగ్రదాడులను అరికట్టడమే లక్ష్యంగా మోడీ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందన్నారు. వీర జవాన్ కుటుంబానికి ప్రభుత్వంతో పాటు తాను కూడా స్వయంగా సాయం చేస్తానని పవన్ ప్రకటించారు. అన్న తర్వాత కూడా సీజ్ ఫైర్ ని వైలేట్ చేసిన ప్రభుత్వం అక్కడ నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక బనానా రిపబ్లిక్. దానికి ఎవరు మాస్టర్స్ తెలియదు పాకిస్తాన్. వాళ్ళు చేసే అరాచకాలు, వాళ్ళు చేసే మనకి స్పాన్సర్డ్ టెర్రరిజం ఇండియాకు ఒక ఇబ్బందిగా తయారైంది. ఇది మన బాంబే, ముంబై దాడులు కావచ్చు, కశ్మీర్ లో ఎథ్నిక్ క్లెన్సింగ్ కావచ్చు, ఇది ఒక రిపీటెడ్ కోయంబత్తూర్ దాడులు కావచ్చు, పేలుళ్లు కావచ్చు, జామా మస్జిద్ పేలుళ్లు కావచ్చు, లేదా గతంలో జరిగిన మనకి గోకుల్ చాట్ పేలుళ్లు కావచ్చు, లుంబిని పార్క్ పేలుళ్లు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడో చోట దీనికి ఒక ముగింపు పలకాలి. దీనికి ఒక బలమైన గుణపాఠం చెప్పాలనేది నరేంద్ర మోదీ గారి అందరికి ప్రజలందరూ కోరుకున్నారు. ఆయన వారు అనౌన్స్ చేశారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గారి తరఫున, అలాగే నరేంద్ర మోదీ గారి తరఫున ఇక్కడికి మంత్రివర్గం అందరం ఉన్నాం. ఇక్కడ అందరం కూర్చొని మేము ముగ్గురం కూర్చొని ఇందాక గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి సూచనల మేరకు ఇందాక సోదరులు మన లోకేష్ గారు చెప్పినట్టుగా దాదాపు 50 లక్షలు ఎక్స్గ్రేషియాన్ని ప్రకటిస్తా ఉన్నారు. అలాగే ఒక 5 ఎకరాల పొలం అని కూడా తెలియజేశారు. అలాగే 300 గజాలు ఇంటి స్థలం అని కూడా అనౌన్స్ చేశారు. అలాగే ప్రభుత్వంలో వాళ్ళకి ఎవరికైనా సరే, వాళ్ళ నాన్నగారికి కానీ ఎవరికి కానీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కూడా ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలనేది కేబినెట్ లో ముందు పెట్టి నిర్ణయం తీసుకుంటాం. ఇవన్నీ కాకుండా నేను అదనంగా వ్యక్తిగతంగా నేను కూర్చోబెట్టి ప్రస్తుతం 5 లక్షల రూపాయలు. దేశం కోసం మేం నిలబడతాం, మేం పోరాడతామని జవాన్లు సరిహద్దుల్లో ప్రజల కోసం ప్రాణ త్యాగాలు చేస్తున్నారని మంత్రి లోకేష్ అన్నారు. సైనికుడి పని చేయాలని, దేశం కోసం ప్రాణాలను అర్పించాలనేది మురళీ నాయక్ చిన్ననాటి నుంచి కోరిక అని గుర్తు చేశారు. మురళీ నాయక్ కుటుంబ సభ్యులకు ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటుందని లోకేష్ స్పష్టం చేశారు. మన జవాన్లు దేశానికి నిలబడి మేము నిలబడతాం, మేము పోరాడతాం, దేశాన్ని మేము కాపాడుతాం చెప్తాం జరిగింది. కుటుంబాలకి దూరంగా, తల్లిదండ్రులకి దూరంగా వాళ్ళు అక్కడ ఉండి దేశం కోసం అహర్నిశలు నిలబడుతున్న వ్యక్తులు. ఈరోజు జవాన్లు అక్కడ నిలబడారు కనుకనే, పోరాడుతున్నారు కనుకనే భారతీయులు, ఆంధ్రులం మనం ఇక్కడ హాయిగా బతికే పరిస్థితి. దాంట్లో మొన్న జరిగిన దాడిలో మన నాయక్ చనిపోతాం జరిగింది.
మురళీ నాయక్ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మిలిటరీకి నేను ఉంటాను, నేను చనిపోతే భారతదేశ జెండా కప్పుకుని చనిపోతానని పదే పదే అతని కుటుంబానికి చెప్తాం జరిగింది. కుటుంబానికి ఏకైక బిడ్డ మురళీ నాయక్. చిన్నప్పుడు వాళ్ళ అవ్వ తాతతో పెరిగిన వ్యక్తి. దేశం కోసం నిలబడతాను, దేశం కోసం పోరాడతానని చెప్పిన వ్యక్తి మురళీ నాయక్. ఇంత చిన్న వయసులో మురళీ నాయక్ చనిపోవడం నిజంగానే చాలా చాలా బాధాకరం. ఆ కుటుంబానికి అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అండగా నిలబడుతుంది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మాతో మాట్లాడారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు, అదేవిధంగా హెల్త్ మంత్రి మన సత్యకుమార్ గారితో మాట్లాడి ఆ కుటుంబానికి ప్రభుత్వం నుంచి ఆర్థిక సాయం కింద 50 లక్షల రూపాయలు, దాంతోపాటు 5 ఎకరాల భూమి, ఇల్లు కట్టుకునేదానికి 300 గజాలు ప్రభుత్వం అందజేస్తాం జరుగుతుంది. మన జవాన్లు దేశానికి నిలబడి మేము నిలబడతాం, మేము పోరాడతాం, దేశాన్ని మేము కాపాడుతాం చెప్తాం జరిగింది. కుటుంబాలకి దూరంగా, తల్లిదండ్రులకి దూరంగా తిరుమల శ్రీవారిని ఎమ్మెల్సీ గ్రీష్మ దర్శించుకున్నారు. ఇవాళ ఉదయం వీఐపీ విరామం సమయంలో ఆలయంలోకి వెళ్లి కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులచే వేదాశీర్వచనంతో పాటు తీర్థ ప్రసాదాలు కూడా స్వీకరించారు. కుటుంబ సమేతంగా తిరుమలకి రావడం జరిగింది. మొన్ననే నేను ఎమ్మెల్సీగా ఓత్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. చాలా సంతోషంగా ఉంది. చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, లోకేష్ అన్నకి నా నిజంగా ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాను. చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. అది కూడా నెలన్నర బాబు మొన్ననే డెలివరీ అయింది. స్వామి ఆశీస్సులు మనకి, మన రాష్ట్రానికి, కొత్తగా మనం పునర్నిర్మించుకోబోయే అమరావతికి ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు దేశం యుద్ధ పరిస్థితుల్లో ఉండి నేను సీజ్ ఫైర్ అయింది కాబట్టి ఎక్కువగా మాట్లాడకూడదు. దేశం బాగుండాలి, రాష్ట్రం బాగుండాలి, మీరు బాగుండాలి, అందరం బాగుండాలని ఆ దేవుడిని కోరుకోవడం జరిగిందండి. చాలా సంతోషం. ఈరోజు కుటుంబ సమేతంగా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఎలమంచిలిలో సీసీ రోడ్ల నిర్మాణాలకు మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు శంకుస్థాపన చేశారు. గత వైసీపీ ప్రభుత్వం పంచాయతీలలో చిల్లి గవ్వలు కూడా లేకుండా చేసి పంచాయతీలు నిర్వీర్యం చేసిందని మంత్రి ఆరోపించారు. నేడు కూటమి ప్రభుత్వం ద్వారా అభివృద్ధి, సంక్షేమం సమపాలలో ప్రజలకు అందిస్తున్నామన్నారు. పంచాయతీల ద్వారా ప్రజలకు నిత్యావసరమైన తాగునీరుకు కేటాయించడానికి కూడా ₹1 కూడా లేకుండా చేశారని విమర్శించారు. నేడు కూటమి ప్రభుత్వం పంచాయతీలకు నేరుగా నిధుల విడుదల చేయడంతో పాటు సర్పంచ్లకు గౌరవ వేతనాలు కూడా చెల్లిస్తుందని మంత్రి అన్నారు. ₹4 లక్షల అభివృద్ధి పనులకు ఈరోజు శంకుస్థాపన చేసుకోవడం జరిగింది. అందులో ప్రధానంగా కొంతేరు గ్రామానికి సంబంధించి చేమలకోడు బ్రాంచ్ ఛానల్ సంబంధించినటువంటి గ్రావెల్ రోడ్డుకి మరి ₹9 లక్షల. ఇప్పుడే అక్కడ ఉన్నటువంటి రైతులు నిజంగా పాదాలకి నమస్కారం చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ రోడ్డు మీద మోకాళ్ళ లోతు బురదలో వెళ్ళేటువంటి పరిస్థితి నుంచి
ఆ దుస్థితి నుంచి మమ్మల్ని తప్పించారని చెప్పి వీళ్ళు ఎంతో ఆనందంగా సంతోషంగా ఆ రైతులు చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనందరం కూడా చూసాం. అదేవిధంగా ఏదైతే కాజా గ్రామానికి సంబంధించి చేమలకోడు బ్రాంచ్ ఛానల్కి సంబంధించి సీసీ పనులకు నిమిత్తం 93 లక్షలు, అంటే ఏదైతే గతంలో 2014, 2019లో పుష్కరాల సమయంలో కాజా ఈస్ట్ నుంచి మరి పాలకొల్లు రూరల్ పంచాయతీ వరకు కూడా ఆ రోజు మనం వేసినటువంటి సీసీ రోడ్డు నిర్మాణం చేశాం. మరి ఏదైతే అక్కడ పక్కన ఈ యొక్క బ్రాంచ్ ఛానల్ ఉండడం వల్ల ఆ రోడ్డు దిగిపోతూ ఉంటే మళ్ళీ ఈరోజు 93 లక్షల రూపాయలు పెట్టి మళ్ళీ మనం సీసీ వాల్ నిర్మాణం చేస్తూ ఉన్నాం. అంటే సీసీ రోడ్డు వేసింది మనమే, ఆ సీసీ రోడ్డు కృంగిపోకుండా మళ్ళీ దానికి సీసీ వాల్ కూడా నిర్మాణం చేసేది మనమే. మధ్యలో 5 సంవత్సరాలు వైసీపీ చేసింది 0. అదేవిధంగా ఏదైతే కాజాకు సంబంధించి కాజా మేజర్ డ్రైన్కి పాలకొల్లు మండలాలకి అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా అమలాపురంలో జై పాకిస్తాన్ అంటూ పోస్ట్ చేసిన యువకుడు ఇంటికి పోలీసులు చేరుకున్నారు. అమలాపురం మండలం కామనగురువు పంచాయతీ పరిధిలోని మిక్టర్ కాలనీకి చెందిన పూజారి ఏసు కుమారుడు రాజుగా గుర్తించారు. రాజు ప్రస్తుతం వైజాగ్లో ఉన్నట్లు సమాచారం. ఖమ్మం జిల్లా సత్తుపల్లి మండలం బుగ్గపాడు గ్రామంలో రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఇంటి బయట కూర్చున్న 2 వృద్ధులను కారు ఢీకొట్టింది. చెన్నపక్కకు 2 కాళ్లు విరగ్గా వీరమ్మకు గాయాలయ్యాయి. తీవ్రంగా గాయపడిన 2 వృద్ధులను హుటాహుటిన హాస్పిటల్కి తరలించారు. డ్రైవర్ నిద్రమత్తులో ఒక్కసారిగా కారు రోడ్డు పక్కకు దూసుకెళ్లి ఇంటి ముందు కూర్చున్న వారిని ఢీకొట్టింది. ఉత్తరప్రదేశ్లో దారుణం చోటు చేసుకుంది. ఉద్యోగం ఇప్పిస్తామని నమ్మించి ఓ యువతిని మరో బాలికను కారులో తీసుకెళ్లిన దుండగులు మార్గం మధ్యలో బాలికపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. అడ్డుకున్న యువతిని కదులుతున్న కారులోంచి బయటకు తీసేశారు. దీంతో ఆ యువతి తీవ్ర గాయాల పాలై మరణించింది. సుమారు 100 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించిన తర్వాత బులంద్ షహర్ జిల్లాలో కుర్జా వద్ద బాలిక తప్పించుకొని పోలీసులకు సమాచారం అందించింది. వెంటనే స్పందించిన పోలీసులు అలీగఢ్ బులంద్ షహర్ హైవేపై నిందితుల కారును అడ్డగించారు. ఈ క్రమంలో జరిగిన ఎన్కౌంటర్లో గౌరవ్, సందీప్ కాళ్లకు బుల్లెట్ గాయాలయ్యాయని పోలీసులు తెలిపారు. వారి వద్ద నుంచి 2 పిస్టళ్లు, బుల్లెట్లు, ఖాళీ కార్ట్రిడ్జ్లను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు వివరించారు.
భారత్ పాక్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు నెలకొన్న సమయంలో ప్రపంచ దేశాల దృష్టి యుద్ధంతో పాటు హైదరాబాద్లో జరుగుతున్న అందాల పోటీలపై పడింది. ప్రపంచ దేశాలు ఎంతో ఆసక్తికంగా చూస్తున్న మిస్ వరల్డ్ పోటీలు అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. హైదరాబాద్లోని గచ్చిబౌలి ఇండోర్ స్టేడియంలో మిస్ వరల్డ్ 72 పోటీల ఆరంభ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. చరిత్రలో తొలిసారిగా ఈ పోటీలు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జరుగుతున్నాయి. ఈ వేడుకలను తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. హైదరాబాద్కు స్వాగతం సుస్వాగతం అంటూ నిర్వాహకులు అచ్చ తెలుగులో పలకరించారు. రామాచారి శిష్క బృందంలోని 50 మంది గాయకులు అందశ్రీ రచించిన రాష్ట్ర గేయం జయ జయ హే తెలంగాణ జనని జయకేతనం అని ఆలపించారు. ప్రారంభ వేడుక తెలంగాణ సంస్కృతి సాంప్రదాయాల మేళవింపుగా సాగింది. ప్రపంచ దేశాలకు మన కళల్ని అద్భుతంగా పరిచయం చేసింది. తెలంగాణ జానపద నృత్యాలతో 4 ఖండాలకు చెందిన పోటీదారులకు పరిచయం చేయడం వీక్షకులను అలపించాయి. కొంపుకోయ కళాకారులు లాటిన్ అమెరికా దేశాల పోటీదారులకు ఆహ్వానం పలికారు. తొలుత అర్జెంటీనా కంటెస్టెంట్ ర్యాంప్ వాక్ పై వచ్చారు. గొండుతేకు చెందిన గుస్సాడి నృత్యంతో ఆఫ్రికా ఖండంలోని దేశాల పోటీదారును ఆహ్వానించారు. లంబాడీ డప్పులు ప్రదర్శన విదేశీయులను అమితంగా ఆకట్టుకుంది. వారు యూరోపియన్ దేశ పోటీదారులకు స్వాగతం పలికారు. ఒగ్గోడోలు కళాకారుల వేషధారణ ప్రదర్శన ఆకట్టుకుంది. జాతీయ జెండాను చేతబూని కళాకారులు అద్భుత ప్రదర్శనతో ఆసియా ఖండంలోని పోటీదారులను స్వాగతించారు.